दो तीन इस तो पहला असी अगे वधिए मेरे नाल 9वें भाव दे विच पिछे वापस आ जाओ और जिथे लिखा नूह ते उसदे पुत्र ये जड़ा समा आ ये 2312 साल पहला दा समा मसीह दे आउण तो नूह दी मौत प्रभु यसु दे आउण तो 1969 साल पहले क्योंकि स्टोरियां नूं इकट्ठियां कीता है सो कई चीज़ां असीं देखना अगे पिछे जांदियां पईआं। बाबल दा बुरज 2218 साल पहला बनना शुरू होया और 2118 साल दे विच प्रभु ने उत्थों सारे कन्फ्यूजन पा के उन्हां नूं तोड़ दिता। सो नोहा उस वेले जिउंदा सी। बाबल दा वर्ड पास नहीं थे करण दस 2218 साल मसीह दे आउण तो पहला और 2118 साल 100 साल उसनूं बनन नूं लगा और 2118 साल के समय दे विच लोकां नूं उत्थों तुरना पिया। प्रभु ने मुड़ के खंडा अपना दिते। सो नूह ने बाबल दा बुरज देखिया। उस तो बाद असीं जिस वेले आने आ सारियां दे बच्चियां दी गल कीती जा रही आ 11वें चैप्टर दी 26 आयत दी जिसले असीं आने आ उत्थे आके 1967 साल हो चुके हैं मसीह दे आउण तो पहला। और इत्थे जाके अयूब आउंदा ना बहुत सारियां वखरियां वखरियां कहानियां अयूब दियां तुसीं पढ़ोगे लेकिन जिसले सानू हिस्टरी पढ़ाई गई सी ये बिल्कुल वखरे तरीके से पढ़ाई गई। बहुत सारी किताबां बाहर आई अयूब के बारे कौन सी कित्थों आया। मोस्टली सारे कोशिश करते हैं अयूब नूं ईसाऊ दा पुत्र ईसाऊ दे खानदान दे विचों कढण दे लई लेकिन वो किसी भी तरह दे नाल सैट नहीं बनता समय दे नाल क्योंकि नंबर एक तां इह आ कि वैरी नूं पता कि उन्हें किसी नूं चुनना और उसनूं ये भी पता कि उसने शम दे खानदान नूं चुनिया। सो वचन दे विच एक आयत आउंदी आ जिहड़ी असीं देखदे हां एक्चुअली 10वें भाव की 21वीं आयत उत्थे शेम दे वंश दे बारे सानू उन्होंने दसना शुरू किया लेकिन उसके एक पुत्र नूं बाहर कढ दिता एक वखरा कबीले वांगू उसनूं बना दिता। शेम याफत दा बड़ा भरा सी वो एबर दे सारे वंश दा पिता सी। वो एबर दे सारे वंश दा पिता सी लेकिन फिर उस तो बाद जिहड़ियां औलादां दे नाम दसे जांदे पए आ ਉਹ औलादां आ ਜਿਹੜੀ उस पत्नी तो पैदा होईयां सी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਦੇ बेड़े तो बाहर आई सी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ एबर सी ਇਹ उसकी दूसरी पत्नी ਦਾ बेटा सी। सो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ अयूब पैदा होया शम दे खानदान दे विच अयूब पैदा होया। सो जिसले असीं 11वें भाव की 28वीं आयत दे विच आ जांदे आ और इहदी यह आयत पढ़ लैंदे कि तारा 70 साल दा सी जदों उसदे घर 3 पुत्रां ने जन्म लिया अबराम नहोर ते हरान। और इत्थों आके अयूब की जिहड़ी कहानी आ वो शुरू होंदी आ। असीं अयूब नूं एक वखरा रख के जदों तक अयूब तक पहुंचांगे उहनूं वखरा करके असीं पढ़ांगे लेकिन अज असीं अयूब दे सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ांगे। रीजन बिहाइंड इट उत्थों तुहानूं इह चीज़ दी समझ आ जाऊगी कि असल दे विच वैरी की समझदा पिया भी उसने किदां दा बंदा चुनना है अपने लिए।
लेकिन उसनों ये नहीं पता कि प्रभु ने किस नूं चुन लिया है, प्रभु ने किस इंसान नूं अपने लिए चुन लिया। सो मेरे नाल आ जाओ अयूब दी पोथी दे विच साम्स तो पहला जिसनों मिल जाए पन्ना जरूर 767 है जी पन्ना। तो आओ इसदा असीं पहला चैप्टर पढ़िए। पढ़ते हैं पास्टर जी। मैं हाँ जी, गो अहेड मेरा वीर। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। पन्ना हैगा 766 शैतान दा अयूब ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣਾ। ਅਯੂਬ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਉਸ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਲਾ ਅਤੇ ਨਿਕਲੰਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 3 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਕੋਲ 7000 ਭੇਡਾਂ, 3000 ਊਠ, 500 ਜੋੜੀ ਬਲਦ ਅਤੇ 500 ਗਧੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਹਰ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਅਯੂਬ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੈਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਵਰਗਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਲਾ ਤੇ ਨਿਕਲੰਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਯੂਬ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਯੂਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਮ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਯੂਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਏਬਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਏਬਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਸਦੇ ਊਂਠ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਗਧੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਊਂਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਫੂਡ ਦਾ ਸੋਰਸ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਨ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਚੁੱਕ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ 22 ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ 22 ਜੀ। ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਯੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਯੂਬ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਲ ਵਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਗਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਭਾ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਜੋ ਬਚ ਕੇ ਨੱਠ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨੌਕਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਲਕ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਡਿੱਗੀ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਚਰਵਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਨੌਕਰ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਲਕ, ਕਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਉਜਾੜ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਅਯੂਬ ਅਤੀ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਮੁੰਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੰਗੇ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਧੰਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੰਗੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੋ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਵ ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਆਇਤ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੈਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਵਰਗਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਾ ਤੇ ਨਿਹਕਲੰਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਅਯੂਬ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੀਕਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾ।
ਪਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੋ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਹਕਲੰਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਹਕਲੰਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਓਮਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਕਤਵਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਂਝ, ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 27 ਆਇਤ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜੀ 11ਵੇਂ ਭਾਵ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਉਤਪਤ ਦੇ, ਔਰ 27 ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, 32 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਾਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਰਾ ਦਾ ਵੰਸ਼, ਇਹ ਤਾਰਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਅਬਰਾਮ, ਨਹੋਰ ਅਤੇ ਹਰਾਨ ਸਨ। ਹਰਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੂਤ ਸੀ। ਹਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਊਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਨਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ। ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਈ ਸੀ ਤੇ ਨਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਲਕਾ ਸੀ। ਮਿਲਕਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਰਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਸਕਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਂਝ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਰਾਮ, ਪੋਤੇ ਲੂਤ, ਹਰਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰਾਈ ਅਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਊਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਏ। ਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ 205 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲੂਤ ਕਹਿਤਾ, ਅਯੂਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 1963 ਸਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ 1900 ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਹਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ 1903 ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ 12ਵੇਂ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। 12 ਭਾਵ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆਇਤਾਂ। ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਸੀਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕਰਨਗੇ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। So there is a separation. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ
बहुत गल्लां सुनियां पईयां और लेकिन वो जरूरी है। अब्राहम दे नाल भी प्रभु ने इहो ही कीता। एंड यस, ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਾਹੌਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਆਹ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਏਂਗਾ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਪੱਟੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ, ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੋ ਮਨ ਘੜੰਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਰੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਅਨੂ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕੌਣ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਅਸੀਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਵਾਈਫ ਉਸਦੀ ਬਾਂਝ, ਆਪੋ ਬਾਂਝ, ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਤੇਰੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਊਂਗਾ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਊਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 15 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੁਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਬਰਾਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਸਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕੂਚ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਸਲੇ ਸਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਬਰਾਮ 1892 ਸਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਿਆ। ਉਸਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਨੀ ਆ, ਕੌਮ ਹੁਣ ਬਣਨੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤੀ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨੋਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨੋਹਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ਮ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਕਤੀ ਆਉਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਕਤੀ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅੱਜ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਕੱਲ ਛੁਪਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ। ਅਬਰਾਹਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯਾਫਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਆ, ਗੋਰੇ ਆ, ਭੂਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੂੰ ਅਸੀਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਅਸੀਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਰਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਾਫ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ, ਸ਼ਮ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਹਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਯਾਫਤ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਸਭ ਲੋਕ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੂਤ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹਲੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਹੌਰ ਚਲਾਕ ਬਹੁਤ, ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਨਾਹੌਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਚਲਾਕ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਤ ਵੀ ਬਣੀ।
ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ 1892 ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1892 ਸਾਲ। 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਇਸਨੂੰ 9 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਉਸ ਸਮੇਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਲੂਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਬਰਾਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਮਾਲ ਮਤੇ ਸਮੇਤ ਜੋ ਉਸਨੇ ਹਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰਾਨ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਰਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੁੱਖ ਸ਼ਕਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਬਰਾਮ ਉੱਥੋਂ ਬੈਤੇਲ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਲਏ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਬੈਤੇਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਬਰਾਮ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਨੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਨਾਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਤੀ ਸਾਰੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਅਬਰਾਮ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਹਰਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਲੂਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਲੂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਲੂਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਹਰਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਸੋ ਅਬਰਾਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਮਾਲ ਮਤੇ ਸਮੇਤ ਜੋ ਉਸਨੇ ਹਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰਾਨ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਉਸਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ, ਫਿਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ ਉਸਦਾ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਅਬਰਾਮ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਰਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੁੱਖਾਂ ਸ਼ਕਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਪ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਸੀ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਨੂਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਦਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 8ਵੇਂ ਪਾਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8ਵਾਂ ਪਾਵ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਸਰ। ਉਸਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਦੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਬਰਾਮ ਉੱਥੋਂ ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਬਰਾਮ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਸੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਸਰਾਇਲ ਚ ਵਸੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅਬਰਾਮ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧਰਤੀ। ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। That's the main thing. That is the main thing. और ये प्रभु की उपासना तो भी ज्यादा बड़ी चीज है, जिसलिए ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਮਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਮੂਵੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ 30 ਮਿੰਟ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ, ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਪਾਰਟ 2, 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਆ ਅਬਰਾਹਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੱਚ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਮੂਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ CNN ਓਨ ਕਰਦਾ, ਟਰਨਰ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੂਵੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਵਰਸੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਉਸ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਜਦ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਸ ਸਾਡੀ ਆ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੰਡੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਬਲੈਸ ਯੂ।